نے عمل بھی کر لیے، صورت بھی اسلام کے مطابق ڈال لی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات نے کہا صحابہ تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کیسے، ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کہا تم آج اگر سونے کا ایک ذرہ سونے کا ایک ذرہ خیرات کرتے ہو تو فرمایا بعد کے اندر آنے والے احد پہاڑ کے برابر جو سونا صدقہ و خیرات کریں گے، آج تمہارا ان کے مقابلے میں ذرہ برابر صدقہ کرنا ان سے زیادہ بہتر ہے اور اچھے مقام پر تم فائز ہو۔ صحابہ نے کہا آقا وہ کیسے، وہ تو احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ و خیرات کریں گے، تو ہمارا ایک ذرہ ان سے کیسے بہتر ہو گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری بات تمہارے دل کی کیفیت کی ہے۔ آج تمہارے دل صاف ستھرے ہیں، اجلے ہیں، پاکیزہ ہیں، دل کی نیت اچھی ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دنیا کی بلے بلے تمہارے مطمع نظر نہیں ہے۔ تمہارا ایک ذرہ بھی احد پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کرنے والوں سے آج بہتر ہے اور اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو پتہ چل گیا زیادہ کوانٹٹی زیادہ مقدار میٹر نہیں کرتی، یعنی اگر ہم بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر لیں، بہت زیادہ حج کر لیں یا دیگر آپ معاملات کو گنتے جائیں، کوانٹٹی بڑھا دیں، مقدار بڑھا دیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے اعمال اور افعال کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہوں۔ اور اگر نیت اخلاص پہ مبنی ہو گئی تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، وہ تھوڑا عمل بھی بندے کو فائدہ دے جائے گا۔ اور جو مومنین ہیں اگر وہ سارے اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، اور کبھی کوئی کمی کجی رہ جائے تو اللہ پاک ان کے اوپر مختلف قسم کی آزمائش سے ان کو آزماتا ہے۔ کبھی کوئی بیماری کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصائب کی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی رشتہ داروں سے پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو مومن ہوگا اس کی بیماری، اس کا سر درد، اس کا بخار، اس کا نزلہ کھانسی، فرمایا یہ ساری چیزیں اس کے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے جو تھوڑے تھوڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، فرمایا یہ جو مصائب آتے ہیں جن کو وہ صبر سے برداشت کرتا جاتا ہے اور برداشت کرتے کرتے اگلا سفر جاری رکھتا ہے، تو فرمایا کل روز محشر جب اللہ پاک اس کا حساب و کتاب لے گا تو فرمائے گا وہ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات آئیں جن پہ تو نے صبر کیا، ان ساری چیزوں نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیا، لہذا آج بغیر عذاب دیے تمہیں میں اپنی جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہوں۔ تو اس لیے مومنین کا مسلم سے اوپر والا سٹیج، اور آگے اگر محسنین کی بات ہو کہ جو اس سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا اور ایسے تبدیل ہوئے کہ ہر اٹھنے والا قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا، آنکھ اٹھائی تو اس کی منشا کے مطابق، زبان کھولی تو اس کی منشا کے مطابق، ہاتھ اٹھایا، قدم اٹھایا اس کی منشا اور اس کے رضا کے مطابق۔ تو فرمایا کریم آقا نے کہ اللہ پاک ایسے بندوں کو محسنین کے درجے پر فائز فرمائے گا، اور جو محسنین ہوں گے، فرمایا اللہ پاک نے اب 3 دن کریم آقا نے صحابہ سے ملاقات نہیں کی، 3 دن تک آپ فرض نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز ادا کرتے اور دوبارہ حجرہ کے اندر تشریف لے جاتے۔ 3 دن گزر گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی کہ کریم آقا اپنی صحبت عطا نہیں کر رہے۔
अपनी मजलिस अता नहीं कर रहे। सहाबा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और करीम आका की बारगाह में अर्ज गुजारी शुरू कर दी कि आका कोई अगर हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ फरमा दे, हमसे थोड़ा वक्त हमें भी दिया करें। तो 3 दिन के बाद करीम आका सहाबा के अंदर तशरीफ लाए और कहा कि मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे लिए सिफारिश कर रहा था, अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया कि ए मुस्तफा अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत बगैर हिसाबो किताब जन्नत के अंदर मैं दाखिल फरमा दूं, और अगर आप चाहें तो आपको शिफात के लिए आपका इंतखाब कर लिया जाए, आप जिसको चाहें जन्नत के अंदर ले जाएं। तो फिर मैं अल्लाह पाक से राजो न्याज करता रहा, अर्ज करता रहा कि मौला इसको बढ़ाया जाए, मैं शिफात का हक देना चाहता हूं लेकिन इसके अंदर भी इजाफा किया जाए। तो अल्लाह पाक ने कहा ए महबूब, हम आपकी उम्मत के अंदर में से 70,000 ऐसे अफराद होंगे जो साहिबाने मोहसिन होंगे, फरमाया मैं उनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल फरमाऊंगा। तो कहा मैं अल्लाह की रजा पे राजी था, लेकिन मैंने कहा मौला इसको बढ़ाया जाए, ये 70,000 जो साहिबाने एहसान हैं, साहिबाने मोहसिन हैं, जिनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत मिलेगी, ये तादाद बड़ी कम है। तो 3 दिन तक मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहा। तो ये पहला दर्जा बना। अब साहिबाने एहसान यानी मोहसिनीन के भी 3 दर्जे बन गए। पहला दर्जा ये कि 70,000 अफराद उम्मत मुस्तफा के बगैर हिसाबो किताब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, यानी मीजान भी बाद में लगेगा, सवाल जवाब भी बाद के अंदर होंगे, हशर का सारा माशर बाद में बपा किया जाएगा। इनको पहले हुक्म होगा कि जाओ तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये साहिबाने मोहसिन होंगे, ईमान की आला दर्जे पर फाइज होंगे। तो करीम आका ने कहा मैं अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज करता रहा कि मौला इस तादाद को और बढ़ाया जाए। तो अल्लाह पाक ने क्या बढ़ाया, कहा कि आ मुस्तफा अब इन 70,000 में से अगला दर्जा मोहसिनीन का दूसरा तबका, दूसरा मर्तबा क्या फरमाया, इन 70,000 में से फिर हर 1,000 फिर आगे 70,000 को अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाएगा। यानी पहले खाली 70,000 थे, फिर इन 70,000 में से हर 1,000 अपने साथ 70,000 को फिर लेकर जाएगा। और कहा क्या क्या नक्शा होगा हशर के मैदान के अंदर, जो इनके अंदर साहिबाने एहसान होंगे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, चेन बनाएंगे, और जब तक कि इनका आखिरी बंदा भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, ये खुद जन्नत के अंदर साहिबाने एहसान दाखिल नहीं होंगे। तो ये अल्लाह पाक उनको मरातिब देगा, उनको फजाइल अच्छे अता करेगा। फिर उसके बाद करीम आका ने कहा मैं फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होता रहा, मौला ये भी कम है, 70,000 तूने अता कर दिए, अब 70,000 से आगे दूसरा तबका हर 1,000 फिर 70,000 लेकर चला जाएगा, मौला ये भी तादाद कम है, कुछ और अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब तुझे राजी क्यों करना है, वाला सौफा युअती का रब्बू का फतरदा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ए मुस्तफा अब इन 70,000 में से हर एक फर्द वाहिद एक बंदा अपने साथ 70,000 को ले जाना चाहे तो उसको भी इजाजत होगी कि जो चाहे जिसको जन्नत के अंदर मर्जी लेके चला जाए। तो पहले खाली 70,000, फिर हर 1,000 वाला 70,000, फिर हर एक फर्द वाहिद अपने साथ 70,000 बंदों को लेकर जाएगा। तो ये मकाम मोहसिनीन होगा, ये मकाम मोहसिनीन होगा। अब इनकी सिफात बहुत ज्यादा अहादीस के अंदर इंशाअल्लाह फिर बयान करूंगा, लेकिन एक सिफ्त इनकी कॉमन बयान करना चाहता हूं। करीम आका ने इरशाद फरमाया इन साहिबान एहसान यानी अहले मोहसिन की निशानी क्या है भला? साहबा ने पूछा का इनकी निशानी क्या है? फरमाया इनके दिल एक दूसरे के साथ मुआफकत रखते होंगे,
यानी इनके दिल पाकीज़ा होंगे, मुतहर होंगे, हयातन तय्यबा की तरह इनके दिल अल्लाह पाक हर किस्म के निफाक से, फजूर से, एक दूसरे की बुराई से साफ सुथरे और उजले कर देगा, और इनके दिलों को अल्लाह पाक अपना नूर अता कर देगा। फरमाया इनके दिलों के अंदर एक रत्ती बराबर भी मैल नहीं होगी। जब वो इस दर्जे पर फाइज होंगे तो वो साहिबान मोहसिन होंगे। तो आज आखिरी बात समझाने के लिए तीन दर्जे मैंने दो तीन जुम्मों से बयान किए, बात खत्म कर रहा हूं। एक मुस्लिम, एक मोमिन और एक मोहसिन। फर्क क्या है ज़हनों के अंदर मिठा लें। मुस्लिम भी बिलाखिर जन्नत के अंदर जाएगा, लेकिन बादज़ अजाब जाएगा। यानी जो उसने अमाल किए होंगे, बद अमाल किए होंगे गुनाहों के, उनकी सजा पाकर बिलाखिर ताजदार कायनात की शफाअत से जन्नत के अंदर वो भी जाएगा। ये पहला दर्जा है जिस पे हम खड़े हैं। अगला दर्जा मोमिनीन का है। ये भी अहले जन्नत है, लेकिन ये हिसाबों किताब के साथ जन्नत के अंदर जाएंगे, लेकिन बगैर अजाब के जाएंगे। ये दूसरा दर्जा है। और साहिबान मोहसिन कौन होंगे? जो बगैर हिसाबों किताब, अभी निजाम भी नहीं लगा होगा, अल्लाह पाक सवालों जवाब का सिलसिला शुरू भी नहीं फरमाएगा, निजाम बाद में लगेगा। पहले हुक्म होगा कि साहिबान मोहसिन आए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। तो हमें कोशिश करनी है, आने वाला रमजान जो बख्शिश और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आ रहा है, तौबा का पैगाम लेकर आ रहा है, हमें उसके लिए कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे अमाल करें कि मुस्लिम से अगली सीढ़ी कम अज कम मोमिन वाली सीढ़ी पे सवार हो जाएं, ताकि अल्लाह पाक हमें बगैर अजाब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और आने वाले रमजान को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।